किसानी संघर्ष की गल कर रहे हैं, खेती कानूनों की गल कर रहे हैं। जिस हिसाब के नाल दिल्ली दी बरूहां ते किसान अंदोलन कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं खेती कानूनों के खिलाफ, उसनूं लैके आए दिन ही संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा नित नवे ऐलान किए जाते हैं। संघर्ष नूं लैके प्रदर्शन किए जाते हैं, आवाज़ पहुँचाने की किते ना किते गल की जा रही है केंद्र सरकार के कन्नां तक कि खेती कानून सानूं नहीं चाहिए, इन्हां नूं रद्द किए जाण। लेकिन दूसरे पासे जेकर गलबात की जाए तो अपने ही शब्दों के विच परोया गया खेती कानूनों के खिलाफ जो आवाज़ है उन्होंने, यानी कि कह सकते हैं कि पंजाब एंड हरियाणा के सीनियर एडवोकेट जोगिंदर सिंह तूर द्वारा एक बुक रिलीज़ की गई है कि खेती कानूनों के विच काला की है। क्योंकि अक्सर गल लगातार हो रही है कि बीजेपी के जो आगू ने या फिर केंद्र सरकार है वो एक गल कह रही है कि खेती कानूनों के विच काला की है। इस संदर्भ के एडवोकेट जोगिंदर सिंह तूर द्वारा एक बुक लिखी गई है। साडे नाल मौजूद भी ने एडवोकेट साहब, गल प्रॉपर तफसील नाल करांगे, जानकारी भी लवांगे कि खेती कानूनों के विच काला की है। इस संदर्भ च उन्होंने बुक लिखी है। सब तो पहला एडवोकेट साहब तुहाडा लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब ते स्वागत है जी। बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद, तुसीं मैं मौका दिता। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ खेती ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ बीजेपी ਦੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ केंद्र मंत्री की गल कर लीए, केंद्रीय मंत्रियों की, वो भी कह रहे हैं कि खेती कानूनों के काला की है, सानू दसो। तो दूसरे पासे किसान कह रहे हैं कि असीं क्लोज बाई क्लोज सारी चर्चा कर चुके हैं, जो जो चीज़ सानू नहीं सही लगती वो बारे असीं दस भी चुके हैं कि प्रॉपर तरीके दे नाल ये कानून काले ने। तुसीं की कहना चाहते हो? तुसीं बिल्कुल ठीक किया कि किसानां दीयां 11 मीटिंगां होईयां ने, 11 दे विच हर वार इन्हां कानूनां दी बारे डिस्कशन होंदी रही है और किसान लीडर ये गल कहते हैं, विश्वास नाल कह रहे हैं कि असीं हर वार क्लास बाई क्लास उन्होंने डिस्कस किया, उन्होंने दस्सिया भी इहदे विच की घाट की है। फिर भी जदों बाहर जाते हैं या लोगों नाल गल करते हैं या प्रैस नाल गल करते हैं, सरकार सेंटर सरकार के कर्मचारी या सेंटर सरकार के वजीर या प्राइम मिनिस्टर ने खुद बयान दे दिता, पार्लीमेंट च बयान दिता कि किसान सानू दस नहीं पा रहे कि भी इन्हां कानूनों के विच काला की है, इनू काला कानून कहते हैं, पर सानू दस नहीं पा रहे इन्हां कानूनों काला की है। ये उदों गल कही जदों 11 मीटिंगां हो चुकियां सीगियां और 11 मीटिंगां दे विच सारा कुछ डिस्कस हो चुकिया सीगा। फिर मैं इस गल का ध्यान च रखदे होया कि एक तां आम जनता नूं भी सारिआं नूं पूरी वाकफी नहीं ये कानून की ने, इन्हां दे विच गड़बड़ की है, इन्हां दे विच काला की है और ये किवें किसानां दे विरुद्ध ने, उन्हां दे हक्कां ते किवें छापा मारदे ने। इस करके इस पृष्ठभूमि दे विच नाल ये भी पृष्ठभूमि लई भी जो कुछ हो रहा है संसार पद्धर ते उहदा ये किवें हिस्सा ने। बिल्कुल बिल्कुल ये भी तफसील नाल तुहाडे तो जानकारी हासिल करना चाहांगे कि तुसीं खास तौर पर जिक्र किया है कि आखिर केंद्र कोल ये अधिकार कानून बनाउण दा है या नहीं, पहला इस बारे जानकारी साझी करियो। जिहड़ा अपना संविधान है ना, जदों संविधान बनिया सी तां उदों संविधान की जिहड़ी अपने दी जिहड़ा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ये तरतीब जिहड़ी दित्ती गई देश नूं वो दित्ती गई भी इनू आपां फैडरल बनाउणा है कि यूनिटरी बनाउणा है, केंद्रित होएगा जां सूबिਆਂ ਦੇ आधार पर बनेगा। फिर ये होया भी ये फैडरल भी होएगा तो सेंट्रल भी होएगा, भी सेंटर नूं भी अधिकार दिते गए कानून बनाउण दे ते सूबिਆਂ नूं भी दिते गए। ਉਹਦੀ 3 लिस्टां बणीਆਂ, एक लिस्ट बनी जिहदे विच गिनती की गई भी आ कानून सूबे बनाउणगे, एक लिस्ट बनी जिहदे विच गिनती दी गई, वेरवा दिता गया कि ये कानून जिहड़े ने ये सेंटर गौरमेंट बनाएगी, एक लिस्ट सांझी दी गई भी ये सेंटर भी बना सकता है तो स्टेट भी कानून बना सकती है। फिर ये सवाल पैदा होया कि जेकर सेंटर भी कानून बना दे तो स्टेट भी बना दे, राज्य सरकार भी बना दे, तो लागू किदा होएगा कि लागू किदा मन्निया जाएगा। फिर संविधान की धारा 254 लिखा गया कि जेकर सेंटर भी कानून बना दे उस विषय पर जिहड़ी सांझी लिस्ट है तो स्टेट भी बना दे तो सेंटर का कानून बनाया हुआ लागू की समझा जाएगा। पर स्टेट नूं एक अधिकार ये दिता गया कि जे स्टेट भी कानून बना देंदी है उस विषय पर तो गवर्नर की बजाय प्रेजिडेंट के दस्तखत करा लेंदी है, तो फिर जिहड़ा स्टेट का बनाया कानून है वो लागू होएगा, सेंटर का नहीं लागू होएगा। इस करके जिहड़ा सी
ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 1954 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਦ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 33 ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 33 ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਡ ਸਟੱਫਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਦ ਨੰਬਰ 33 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਂਟਰੀ 33 ਨੂੰ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੋਧ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ, ਅਖਤਿਆਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, MSP ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗੱਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। MSP ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ MSP ਹੈ ਕੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ MSP ਹੈ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ। 1964 ਤੇ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖੋ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1969 ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ। ਉੱਥੇ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੌਨਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੌਨਸਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਾਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 73 ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੂਸ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 73 ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ 4 ਜਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਨਾਸਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੋ ਚੋਣ ਲਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਾਨਾ ਦਾ ਨਕਰੂਮਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੀ ਸਕਰਨੋ। ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਢੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ।
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ PL 480 ਤੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਣਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ 2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੰਬਾਰੀ ਇਤਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੋਪ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ UN ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੋਪ ਨੂੰ ਅਤੇ UN ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ। ਨੁਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਮਤ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ MSP ਘੱਟ ਫਿਕਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2013 ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 2013 ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ ਉਹ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 300-400 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਗਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਗੁਣ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ 50% ਵੱਧ ਦਿਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਪਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 3, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਫਾਰਮ ਗੇਟ। ਫਾਰਮ ਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੰਡੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਯਾਰਡਸ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਟਰੇਡ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੇਡ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਕੰਬਾਈਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਉਹਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨ? ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਥੱਲੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਥੱਲੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਏਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਖੁਰਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਿਚੋੜ ਵੀ, ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਾਕ ਕਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ PDS ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਖੁਰਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ, ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦੋਗੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਬਣਾ ਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇਗਾ, ਖਾਦ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਈ ਫਸਲ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿੱਗ ਪਈ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਵੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ BJP ਆਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ
ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।